Yes. Good morning to all. My name is Gumri Chandra Sen, and we are trying to understand TY Business Economics. In previous lecture, have comes to the module number third, that is industry and service sector. Under industry, we already discussed to the what is the industrial sector, Competition Act, and all, and then started to the service sector. Service sector, we also learn what is the importance of service sector and how the importance to our economy service sector at present. And this is the last topic under module third. Name of topic is under comes to service sector, that is the tourism industries. Clear? These already we just started in a previous lecture. That same topic now today lecture we continue to hear. Right. So now you are on my share screen, I think. Right. So yesterday we discussed to that all composite of several services provider generally in private sector, national and state departments involving planning, development, management, engaging the economic growth, that all we are trying to focus in previous lecture. त्याच्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला ऑलरेडी फोकस केलेला आहे. Clear? I hope you understand in that lecture. Generally, that Indian tourism industry is one of the world's largest industry and one of the fastest growing economic sector. Right. So for many developing countries and India, that is a tourism as it is an instrument of regional development. As it is that it stimulates new economic activities, tourism has a positive economic impact of the balance of payments in employment and gross national income and production. Also, that unplanned tourism can have a negative impact onto the environment, that is we cannot be denied. Also, these industries are composite. Several services provides to the namely the government and the national and the state departments and tourism in all to the planning, development and management of the tourism. The participation of the various private and public sector agencies to the make a tourism industries at a complex and economic. Clear, that is we also cannot be denied. Also, the tourism industries for 2017, India to rank of 136.40 of tourism sector in 10 in out of again 136 countries. So this is mainly due to the its well as to develop transport and reasonability. Also, this connected to the transportation infrastructure and also natural and cultural resources. Clear. So World Tourism Organization, that whether you see that report in India's, that is performance of the tourism in 2012, that is very good in Asia, comes to the 16th. Whether you see that this is in the 16th position and in Asia that is the 7th position. So it is very different. Have shown that. And also yesterday lecture I told you International Year of Sustainable Tourism, the development year. These reports also continuously focus on how to develop tourism and all. Clear. So in fact, tourism is very important for the every nation. टुरिझम हे प्रत्येक नेशन साठी खूप जरुरी आहे. आणि का जरुरी आहे त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला आता थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. क्लियर. सो इन द लेक्चर नाउ वी कंटिन्यू द न्यू टॉपिक. क्लियर. आय थिंक दॅट ही व्हिडिओ दाखवली तुम्हाला. येस ऑर नो. बोलत नाही तुम्ही कधी काय. On my screen नाही दाखवलेली. ओके. सो आय नाउ शो यू दिस व्हिडिओ. डोंट वरी. माय व्हिडिओ हॉप करतो म्हणजे तुम्हाला बघायला सोपं जाईल. ते टुरिझम बद्दलचे थोडेसे डेटा आहे. डेटा राईट. These data we are trying to understand now. What is the say data here? Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. But before that, it's Monday, and that means it's time for Midcap Mania. Nigel D'Souza is here. Nigel, which stock today? Well, everyone's been talking about ancillary. So I said, let's look at an ancillary to the tourism, the aviation, as well as improving your style of living. If you take a look at the tourism industry, well, that's grown very, very well. And it's expected to grow at a similar pace for the next decade as well. In terms of the aviation industry as well, the number of passengers have gone up. And that trend as well
is likely to go up. This is in million passengers, in fact. And just taking a look, really, last week itself, there were reports that indicated that the Delhi airport now is even busier than, in fact, the New York airport. So that's giving you a sense that India is really growing and progressing. And not just that, even the working class Indian gentleman, just a few years ago, this is Mr. Gopal. He used to go to work with a small bag in his hand. Now he's getting a little more trendy. He wants a backpack. He wants to put that sling bag. So getting to the point, then you'll say, what are we talking about? Well, we're talking about the luggage industry. If you take a look at what's happened in the last few years, the luggage industry has grown from around a 4,500 crore to around a 9,000 crore market, and it's expected to grow going ahead as well. But let's get further into the luggage industry. Well, if you break it up, 40% is organized and 60% is unorganized. That's telling you really that there was an opportunity with GST implementation. Can the organized eat into the unorganized? But getting further into the organized sector then, we all know VIP, that's the big boy in there. It has 50% of the market cap. Samsonite has nearly around what? Around 35% of the market, not market cap. And in fact, you have Safari, that's the smaller player in there. It has roughly around 10% of the market. And that's the stock really that we are focusing on. Remember, if you just take a look at the last 1 month, both those two stocks have had a big run. Both VIP as well as Safari. So something's going on there. They're up more than 20-25% just in the last 1 month. And Safari, in fact, it's been a big multi-bagger already. So it's not coming at cheap valuations. In fact, the valuations are rather high if you look at it closely. These are some of their bags, in fact, that they do manufacture as well. Some of those pictures should be up for you on the screen. They have some of these smaller brands. They have a Magnum as well. That's for more affordability. And GDS and Genie, that's the other couple of brands. But getting back then to what luggage do they make? The hard luggage, that was in trend some time back. Now the majority of luggage that we see is a soft luggage. That's more trading business. You buy the luggage and you sell it in India. The hard luggage, that's what's manufactured in India. In terms of valuations, well, VIP and Safari both trading at around 40 to around 45 times. On a forward basis, well, VIP is expected to do a profit of around 125 crores. Safari could do roughly around 25 to around 30 crores odd. But in terms of market cap to sales, well, there Safari is a little cheaper. Obviously, it's a smaller brand. So that's why, in fact, it's trading at around 2.5 to around 2.6 times odd. But quickly, if you just move forward then, if you take a look at the way they have grown it, well, 60 crores was the sales that they did in 2012. Now they're expected in this year to do nearly around 400 crores. So it's been giving you good growth in the last few years. But if you just look at who is heading this company, it's being headed by Mr. Jatia. He used to be the former MD of VIP Industries, and now he's in charge of this company. He has still close to around 1.5% stake in VIP. That's valued at roughly around 75 crores. So the person at the helm really, he knows the industry very well. What are the triggers going ahead? Improve visibility. I don't see a Safari bag when I go to a shopper stop. So can they get those bags to be placed over there? Higher penetration into the backpack segment. That's a fast growing segment. Can they give competition to a Skybags mainly? And maybe in fact the cash conversion as well. It was nearly around 140 days. It's come down to around 100 days. So can that happen? And focus on premiumization. Currently, ad spends are only around 2.5% of the total sales. VIP spends nearly around 6 to 7% in terms of ad spends. So that's going to be a critical factor. And how can they manage their margins as well? Promoter holding, that in fact is up for you on the screen. That's of December 2017. Promoter at around 58%. You have Tano India Private Equity. They have been investors for ages now. But in the last quarter, they sold a small chunk, roughly around 3%. We had Mr. Ronnie Screwvala that bought roughly around 3 lakh shares. And you also had another big fund that were allotted some shares. They in fact bought nearly around 6 lakh shares. That's Malabar that had bought over there. So an interesting story. It's an ancillary play really going ahead. So we'll have to keep an eye out on this stock going ahead as well. Okay. It's an excellent analysis, Nigel, but I think there was one very important graph missing. What about holidays granted by companies? And when you do that survey, don't include TV. Actually, Lata, I was going to start off with that, but I said, let's keep it safe because I'm going to be coming to you for my holidays later this year. Why do you think he's, talking about buying bags and, people are transitioning to more airlines? I'll just give you all one more data point. I reached out to a lot of these luggage manufacturers and they say, how many times does Amir go ahead and change their bag? So I said, well, maybe once in 2-3 years. They said, ask your wife. She must be changing it at least 3 to 4 times. So the
ladies bag segment or ladies luggage segment, that's really penetrating and running away. So Hey, luggage is different, yeah. Bags you can. no, bags, luggage, everything. My bag. Okay. All right. So these are shows to the what is changing industries, that industries have changed to that supply bags and all. So that shows that travel is rising for the tourism and all. That is very straightly how shows to that video, and that is highlight to you. Clear? So this is the related to the tourism I already told you here. Now we focus today on lecture what is the importance trends in tourism in India. Clear? We are knowing the value of tourism. So recently there is a huge change in Indian tourism industries, and this credit goes to the development and all, and world rank and all, recently developments and all. हे बदल खूप वेगाने होत आहेत आणि आपण yes accepted that की हा बदल हाच दाखवतोय की टुरिझम इंडस्ट्री खूप वेगाने बदलते आणि पुढे जाते, बरोबर आहे का नाही? तर त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे? That now we focus to here. First, it is exponential growth. खरं तर या इंडस्ट्रीमध्ये खूप सारी पोटेन्शियल आहे. जर तुम्ही बघितलं त्याच्यामध्ये, जर आता आपण पाहिलंय, जस्ट इंट्रो मध्ये फोकस केलाय, बरोबर आहे की नाही? की सर्व्हिस सेक्टर मध्ये खूप महत्वाचा रोल ह्या इंडस्ट्री सर्वे याचा येतोय, बरोबर आहे? आणि जर आपण याच्यावरती जर फोकस केला, आपल्या लक्षात अगदी स्ट्रेटली येते की येस, here is a subsection of various industries of India, the tourism industry as stimulant to economic growth. आणि याच्यात खरंच पोटेन्शियल आहे. आता इंडियामध्ये जर तुम्ही बघायला तर आपण बऱ्याच बाबतीत आपल्याकडे टुरिस्ट अट्रॅक्ट करण्यासाठी जे डिटर्मिनिंग फॅक्टर आहेत ते आपल्याकडे आहे. कल्चरल आहे, हिस्टॉरिकल आहे, हिस्टॉरिकल हेरिटेज, व्हरायटी ऑफ इकोलॉजी आहे. मेनी टाइम आय रिपीटेड दॅट वी आर द लिव्हिंग इन वर्ल्ड हेरिटेज. आपण लकी मानलं पाहिजे स्वतःला की आपण वर्ल्ड हेरिटेज बेल्ट मध्ये राहतो. यस, की जिथं खूप मोठी इकोलॉजी आहे, इंडियाची नाही वर्ल्डची आहे. टेरिटरीज आहे, नॅचरल ब्युटी आहे. इंडियामध्ये बघा 365 डेज तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करू शकता, माहितीये का तुम्हाला? इंडियामध्ये एकाच वेळेस रेनफॉल सगळीकडे असत नाही, एकाच वेळेस विंटर असत नाही. भर उन्हाळ्यामध्ये कोकणात जेव्हा उन्हाळा असेल तर शिमल्याला भर पडत असतो, माहिती आहे ना? आय राईट. आता राजस्थान सोडून सगळीकडे पाऊस सुरू आहे. लक्षात आलं तुमच्या? म्हणजे इंडियामध्ये 365 डेज तुम्ही टुरिझम करू शकता. ही आपल्या नेचरची ब्युटी आहे. जर वर्ल्ड ट्रॅव्हल आणि टुरिझम काउन्सिल जर रिपोर्ट बघितला आणि त्याचं जर कॉन्ट्रीब्युशन केलं वर्ल्ड जीडीपी मध्ये, तर 7 समथिंग राउंड फिगर 7 to 8 ट्रिलियन वर्ल्ड इकॉनॉमीचा आहे. 7 ट्रिलियन डॉलर लोक टुरिझम वरती एक्सपेंड करतात. आणि इंडिया ही एक थर्ड लार्जेस्ट सब सेगमेंट ऑफ सर्व्हिस सेक्टर. देयर इज अ सर्व्हिस, हॉटेल इंडस्ट्री आहे, रेस्टॉरंट्स आहे. दॅट कॉन्ट्रीब्युशन नियरली 200 बिलियन, जे आपल्या 2012-14 जीडीपीच्या समथिंग राउंड फिगर 12.5 म्हणजे 13 समजा पर्सेंट आहे. Means in short, that is very important. Clear? So that is also continuously rising. World Travel and Tourism Council calculated the tourism generated in year 2017
जर ते पाहिलं तर जवळपास त्याची एम्प्लॉयमेंट पाहिली तर तुम्ही 8% आहे. And that grow is continuously that growing. वर्ल्ड जीडीपी मध्ये जवळपास त्याचं नेक्स्ट 2030 पर्यंत कदाचित ते 10% कॉन्ट्रीब्युशन असेल. आणि इंडियात तर आहे जो टुरिझम आहे, मेडिकल टुरिझम आहे. क्लिअर. सो दिस इज ऑलरेडी 3 बिलियन बिझनेस इज देअर. आणि तो सुद्धा भविष्यामध्ये म्हणजे आता खरं तर 2020 ला एक्सपेक्टिंग होते की 8 बिलियन पर्यंत जाईल तो 3 वर्षात. पण तो जायच्या अगोदरच टुरिझम म्हणून सगळीकडं इकॉनॉमी स्टॉप करायला COVID-19 गेला आणि सगळ्या इकॉनॉमीची वाट लावून गेला. इट इज रिअली problematic. Clear. So, but yes, we cannot be deny that potential growth, exponential growth in tourism. Most important is that India is the most preferable global designation. जर तुम्ही स्टडी केला त्याचा इकॉनॉमिक सर्वे 2015-16, India have a 10 millions arrivals in India in year 2017, जे की 2016 मध्ये राऊंड फिगर समथिंग 9 होते. म्हणजे वाढत चालले बघा ना. आणि हे वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये हे लोक टुरिस्ट व्हिजिट करतायत. मग त्याच्यामध्ये मेडिकल टुरिझम आहे, वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ इंडिया. ऑल्सो availability of high skilled doctors, yes आहे. Cost effective under medical tourism, improve in quality of private healthcare, etc. ही झाली एक वन पार्ट. आता त्याला मेडिकल टुरिझम मध्ये ट्रीटमेंटच असते, काय आपण फिरायला वगैरे जात नाही. पण त्याचा दुसरा एक भाग आहे इको टुरिझम, ज्याला आपण म्हणतो. दॅट कव्हर्स इन इंडिया वाईल्ड लाईफ अँड नॅचरल डायव्हर्सिटी अंडर द इको टुरिझम. कोकणामध्ये खूप सारे टुरिस्ट येतात दरवर्षी. आता आपल्याला बऱ्याच माहित नसतो किंवा बराचसा डेटा नसतो किंवा डेटाचं फारसं कलेक्शन वगैरे होत नाही, पण खूप सारे लोक येतात. इकडं खेड तालुक्यातनं दापोलीकडे जाताना भरपूर साऱ्या गाड्या दिसतात. आता त्या गाड्या आता रश कमी झाल्यामुळे आपल्याला लक्षात येते की टुरिझमच कमी झालंय. मोठे मोठे हॉटेल्स आहेत, म्हणजे त्याला डिमांड असल्याशिवाय ते हॉटेल्स नाही आहेत ना. आणि मग कोकण आहे, केरळ आहे. केरळामध्ये तर खरंच अनबिलिव्हेबल आहे. मला खूप फिरणारा माणूस आहे, मला खूप फिरायला आवडतं, म्हणून मी तुमचे पण टूर काढत असतो. कोकणातच जावं. मला लहानपणी कोकणाचं खूप अट्रॅक्शन होतं. वाटायचं कोकण म्हणजे बापा, म्हणजे कधी जाण होईल की नाही. नशीब चांगलं म्हणायचं आपल्याला कोकणात जॉब भेटलाय. सो आय एम रिअली एन्जॉईंग इज हिअर माय जॉब. कोकणात वर्ल्ड हेरिटेज मध्ये राहतो बाबांनो आपण. मला आश्चर्य वाटत असेल की नाही, पण मला खरंच कायम इट्स फील आय एम ग्रेट. जर तुम्ही केरळला गेलात तर देवभूमी म्हणून त्याची ओळख आहे. गॉड लँड असं म्हणतात त्याला. लँड ऑफ गॉड किंवा गॉड लँड असं म्हणतात त्याला. देवभूमी का तर तिथं खूप ब्युटी आहे. इको टुरिझम इंडियामध्ये सगळ्यात जास्त लीड कुणी केलं असेल टुरिझम मध्ये, आधी गोव्यानं केलं होतं, पण गोव्या बीच लिमिटेशन होती. सगळ्यात जास्त टुरिस्टला अट्रॅक्ट करण्याचं काम केरळनं केलंय. सुरुवातीला मला वाटतं 2000 एक्झॅक्टली आठवत नाही मला, पण 2014 ची बॅच होती आणि मी केरळला गेलो होतो. तर आमच्या डोक्यात की हायवेला कुठेतरी आपण केरळमध्ये फिरायला चाललो. जरा जर्नी खूप झाली होती, 5-6 आवर्स कंटिन्युअसली. कुठं जाताना तर ह्याच्याकडे नाव आठवत नाही एकदम, ते कूल प्लेस तिकडले. तिकडे टायगर पेरियार कडे जाताना असं आता सुद्धा असं आठवलं की एकदम भारी वाटतंय. रिअली एक्सायटेड ऑफ दॅट. तर इतकं माउंटेन्स, असं पूर्ण असं माउंटेन एरिया तुम्हाला कोकणात पण आहेत. असं कूल एकदम. चहाचे मळे आहेत, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो.
आणि आमच्या डोक्यात काय, वाटामध्ये कुठेतरी एक हॉटेल असेल, ढाबा असेल, तिथे कुठेतरी थांबूया आपण आणि मस्त जेवण वगैरे करूया. तर आम्ही चाललो तर वाटेत कुठंच आम्हाला आमच्या डोक्यातच येत नव्हते नाही, हॉटेल दिसायचे पण आम्हाला वाटायचं हे सगळं गावच आहे. मग नंतर शेवटी न राहून विचारलं की म्हणलं हायवेला हॉटेल वगैरे नाही का? ते म्हणजे हॉटेल हा असा काय प्रकार नाही इथे, इथे गावच सगळीकडे आणि गावामध्येच हॉटेल्स आहेत सगळीकडे. आतापर्यंत आम्हाला सारखं वाटत होतं की व्हिलेज एरिया आहे की नाही, तर सगळी व्हिलेज एवढी डेव्हलप आहे आणि सगळीकडे कुठेही जा तुम्ही केरळमध्ये, कुठेही एनी प्लेस इन केरला देर इज नो एनी ओपन टॉयलेट प्लेस. नेचरला किती जपतात ते, त्याच्या मागे आहे त्याचं रिझन खरं. आणि टायगर पेरियरला खरं तुम्ही पण जा, जबरदस्त बघण्यासारखं आहे, अनबिलिव्हेबल, जबरदस्त आहे एकदम. इको टुरिझम, आम्ही तिथं आतमध्ये बोटिंग केलं, मस्त जबरदस्तच आहे. क्लिअर. सो देर इज अ वाईल्ड लाईफ, काय बघायचे असेल ना खरंच जाण्यासारखं तिथं. दुसरा आहे हेरिटेज टुरिझम, ज्याला आपण म्हणतो. इट इज व्हेरी डिफरंट टू हिअर. अंडर द हेरिटेज टुरिझम आता मी जे सांगतोय ते, that places of worship, right? That is we can say the adventure tourism. आपण जे याला गेलो होतो ना, अरे विसरलो काय मी, कळसुबाई शिखरला, राईट. सो दिस इज द ऍडव्हेंचर टुरिझम. कोकण बेल्ट मध्ये सगळंच आहे ना, कोकणामध्ये इको टुरिझम पण आहे आणि हेरिटेज टुरिझम पण आहे. जिथे ऍडव्हेंचर टूर केला जातो तिथे सगळ्याच वेळेस ब्युटी असते असे नाही, मोठ्या मोठ्या पहाडावरती आपण जातो. इंडियामध्ये खूप सारी ऍडव्हेंचर टुरिझमचा ऑर्गनाईज केला जातं, मेनी ऍडव्हेंचर टुरिझम्स. आणि इंडियामध्ये हिस्टॉरिकल टुरिझम एक सांगायचं राहून गेले बोलता हेरिटेज बरोबर, की खूप सारे आपण राजस्थान बघा हिस्टॉरिकल टुरिझम, किंवा उटी, म्हैसूर, देर आय रॉंग, किंवा काय एखादं प्लेस राहून गेलं तर मला सांगा, तुम्ही आठवण करून द्या. अरे खरं नाव ते नॉर्थचा भाग तर सांगायचं राहिला आपलं, तिकडं काझीरंगा नॅशनल फॉरेस्ट नाही का, कसलं जबरदस्त आहे तिकडं आसामला, जबरदस्त. मी नाही गेलो अजून, पण खरंच बघण्यासारखं आहे. किंवा तिकडे वेस्ट बेंगॉल टायगर्स म्हणतो की नाही आपण, तिकडं खरंच बघण्यासारखं आहे तो पण इको टुरिझम मध्ये. आणि हिस्टॉरिकल टुरिझम आहे इंडियामध्ये, राजस्थान आहे. इकडं तुम्ही साऊथ इंडियामध्ये गेलात तर पॅलेस आहेत मोठे मोठे बघण्यासारखे. आय एम ऑल्सो लकी देअर. ती टूर सुद्धा आम्ही केलेली आहे. बेंगलोरला, उटी, बेंगलोर यातले बरीचशी लोक आता सोबत होती, बरोबर नाही का. पौर्णिमा, आता ही गँग नाहीये, वेदांग, देवांग, आम्ही याला गेलो होतो म्हैसूर, बेंगलोरला. तिथं आम्ही पॅलेस बघितला, म्हैसूर पॅलेस, हिस्टॉरिकल टुरिझम, जबरदस्त. 3 ते 4 आवर्स आम्ही कंटिन्युअस बघत होतो. खरंच बघण्यासारखा होता एकदम. टिपू सुलतान तो पॅलेस आहे, तो म्हैसूर पॅलेस म्हणून तो. सो दिस इज ऑर अनबिलिव्हेबल. इंडियामध्ये खूप बघण्यासारखं आहे आपल्याला, नॅचरल. आणि अजून दुर्दैव वाटतं आता त्यांना लिमिटेशन मध्ये घेऊया वाटल्यास, की इंडियामध्ये फोर टुरिझम ज्याला आपण ते याच्यामध्ये येतं, हेरिटेज टुरिझम मध्ये. इंडियामध्ये खरं त्यापेक्षा महाराष्ट्रात किती होऊ शकतं रे, किती वाईट अवस्था ठरून ठेवली फोर्टची आपल्याकडे. लय वाईट वाटतं ते बघून. आणि किती टुरिस्ट लोकांना आपण अट्रॅक्ट करू शकतो. मेरी टुरिस्ट कॅन बी अट्रॅक्टेड फॉर द विजिटिंग टू देम. पण आपण तो काय चान्स घालवलाय. फक्त आता हे म्हणतोय ना आपण, हे एक दिवस शिवाजी महाराजांचे सुद्धा लोक काय करतील, त्यांचे मंदिर तयार करतील का, त्यांना देव मानतील, चांगलं मानलंच पाहिजे. पण ही ती काय म्हणतोय, लिजंड स्टोरी होणार. ती सत्यकर्त्याला दाखवायला काही राहणारच नाही आपल्याकडे. ते फोर्ट आहेत म्हणून वाटतं की नाही हा माणूस खरंच होता. काही दिवसांना दंतकथा होतात, माहितीये तुम्हाला, लिजंड स्टोरीज होतात सगळ्या. लिजंड स्टोरी म्हणजे आपण सगळं इमॅजिनच करतो. मग एक आपले अजून 1000 वर्षानंतर जनरेशन येते असं देव मानेल,
शिवाजी महाराज होते मग त्यांना पण देव मानतील, म्हणजे सगळं इमॅजिनेशनवर सांगायला सुरुवात करतील का? कारण की आपल्याला त्यावेळेला दाखवायला प्रूफ काही असणार नाही. आज शिवाजी महाराज काय होते, कुठे होते, आपण रायगड फोर्ट वरती जाऊन बघू शकतो, इमॅजिन करू शकतो. अजून 1000 इयर नंतर नाही राहणार ते. आज आपण म्हणतो की रामायण होतं का, महाभारत होतं का, तर आपल्याकडे काही ट्रूथच नाही भेटत तसे. अजून वाद होतात त्याच्यावर, माहिती आहे ना. वेदर आय रॉंग, आय एम करेक्ट टू मी. रामायण महाभारत होऊन गेलं, होतं का नव्हतं याच्यावरतीच वाद आहे. कारण की अजून त्याचे काही राहिलं नाही काही प्रूफ्स. आणि हे जनरेशनचे हे इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू केअर टू देम. हिस्टॉरिकल हेरिटेज मध्ये आपण त्याला केअरली जपायला पाहिजे. महाराष्ट्रात नुसते फोर्ट डेव्हलप करू दे, अख्खं जग बघायला येईल. चायनानं त्या डांबरटाने फोर्ट नसताना तयार केले आणि लोकांना दाखवते ते आमच्या किती 1000 वर्षापूर्वीचे फोर्ट आहेत, त्यांच्या कोणी ठेवले होते. असू दे, तसलं बघा लोक जातात चायनामध्ये. आणि आपल्याकडे रिअल आहे रे, फक्त रोड करायचे. खेड तालुक्यामध्ये 4-5 फोर्ट्स आहेत, मला पण नाव माहित नाही. खेड तालुक्यात नुसते कितीतरी फोर्ट आहेत. आणि लोकांना ऍडव्हेंचर टुरिझम आवडतं ना, तुमच्या जनरेशनच्या लोकांना. इट इज रिअल आहे ना, हिस्ट्री आहे आपल्याकडं, ते दाखवू शकतो आपण. तिथं प्रत्येक प्लेसला एक हॉल तयार केला, हे त्याची हिस्ट्री आहे. किती इन्स्पायरिंग वाटेल ते. पण आपण खरंच लीडच घेत नाही, अजिबात लीड नाही घेत. म्हैसूर पॅलेस वाल्यांनी किती ती केअरफुली जपल्यात आणि आपल्यालाच काय होतंय काय माहिती. असं खूप मोठा सब्जेक्ट आहे. सो इट इज अ व्हेरी ग्लोबल डेझिग्नेशन, म्हणून इंडियामध्ये ग्लोबल डेझिग्नेशन म्हणतात त्याला. देर इज द इंडिया, here is a highly global designation is there. केरळमध्ये तो प्लॅन आहे फॅमिली टूर मध्ये जायचं, तिकडे व्हॅली आहे बघायची आहे मला केरळच्या तिकडे. ऍडव्हेंचर टुरिझम आहे, मस्त आहे. माझ्या डोक्यात आपली टूर घेऊन जायचं होतं, पण काय जमलंच नाही. ते बघूया आता काय. तुम्ही तयार व्हा, दरवेळेस तयार करताना माझा जीव निघतो तुम्हाला तयार करायचं म्हणजे. असो. आणि इंडियामध्ये टुरिस्ट पण येतात, युएसचे लोक येतात, युके, कॅनडा, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, जगभरातली लोक येतात. स्पेशली युकेचे लोक जास्त येतात कारण की ते इंडियामध्ये रूल करत होते. आणि तुम्हाला सांगितलं की ब्रिटिश लोकांना एक क्युरियासिटी आहे की बाबा आमच्या नंतरचा इंडिया या लोकांनी कसा डेव्हलप केला. आणि आता त्यांची जनरेशन येते, कुणीतरी आपल्या इंडियामध्ये त्यांच्या आजोबा पणजोबा कोणीतरी इंडियामध्ये एक हे होता ना, काय म्हणतो आपण, इंडियामध्ये रूल करणार तो गव्हर्नर होता, ते दाखवायला ते येतात. इथं आमच्या यांनी हे होते असं. मागच्या वेळेस याला गेलो होतो मी, कुठं याला ताजमहल बघायला. तिथे ताजमहलच्या शेजारी एक फोर्ट आहे बघा. तर ती सांगत होती, तिची फॅमिली टूर आली होती, तर ती सांगत होती, तर इंग्लिश मध्ये सांगत होते की तिचा जो ग्रँडफादर होता, ग्रँडफादरचा फादर इथं त्याची ड्युटी होती सांगत होती त्याच्या रिलेटिव्हला. आणि त्यांना खूप क्युरियासिटी आहे इंडियामध्ये की आम्ही इंडिया जेव्हा सोडला त्यावेळेस आमच्या लोकांनी इथे इथे केलं. तर दे आर ऑल्सो स्टील विजिट इन इंडिया फॉर हिअर टू सी इन इंडिया अँड ऑल. क्लिअर. सो दिस इज द कॉन्ट्रीब्युशन दिस इज द ग्लोबल डेझिग्नेशन. हे एक डेझिग्नेशन आहे. क्लिअर. अँड देअर आर द मेनी टुरिस्ट इन इंडिया अँड ऑल्सो फॉरेन. आपण तो फिरतोच. व्हेरियस कॅटेगरीज. मला वाटतं मी बोलता बोलता आता कॅटेगरीवरती बोललोय, त्या परत काही सांगायला नको. इको टुरिझम आहे, ऑल्सो काय बोललो आता मी तुम्हाला, हिस्टॉरिकल आहे, ऑल्सो हेरिटेज टुरिझम आहे, मेडिकल टुरिझम आहे. क्लिअर. दे ऑल आर कम टू इन दिस कॅटेगरी. इको टुरिझम, जस्ट आय टोल्ड यू, हेरिटेज टुरिझम, ऍडव्हेंचर टुरिझम. Also, it is very important role of the tourism ministry and government. Yes, government have taken continuously initiative to rise the tourism in India. Yes, त्यांचा रोल आहे, त्याचा आपण डिनाय करताच येणार नाही. त्याच्यामुळे तर इंडियामध्ये लोक येत आहेत आणि त्याची इन्व्हेस्टमेंट वाढते. आणि अर्थातच याच्या मागे गव्हर्नमेंटची इनिशिएटिव्ह आहेत. गव्हर्नमेंटचा इम्पॉर्टंट रोल आहे.
It is a very important role of the government. There is in India, there is a tourism corporation. Each state ला आहे, माहिती आहे का तुम्हाला? रेस्ट हाऊसेस आहेत, हॉटेल्स आहेत. Clear. Central government runs to the India Tourism Development Corporation, and it is promote to the medical tourism. Just I told you, Government of India launches that India's healthcare portal and advantage to the healthcare in India. Clear. 2017 मध्ये बघितला तर India announces to the realization of visa and healthcare tourist. It is one of the fastest growing segment of India. Clear. And it is very available to the high skilled doctors and also cost effective treatments to improve the quality of private healthcare, etc. Clear. तर हे काय दाखवतं गव्हर्नमेंटचा रोल इम्पॉर्टन्स आहे त्याच्यामध्ये. क्लिअर. ऑल्सो इको टुरिझम विच इज आर रिलेटिव्हली न्यू सेगमेंट इन इंडिया, पण तिथे सुद्धा गव्हर्नमेंटने खूप सारे डेव्हलपमेंट केले टू द नॅचरल एरियाज विदाउट डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम. That heritage tourism is very important source to the revenue of generation in India. It is promotes to the prevention and rich heritages, namely to the ancient forts I just told you, mountains, places, religious places, adventure tourism, which is refers to the promotion of adventure sports like river rafting, rock climbing, mountain trekking, snow climbing. Many इंडिया मध्ये आहे रे सगळं हे, तर हे होऊ शकतं हे. आणि रिसेंटली हा गव्हर्नमेंट याच्यात खरंच इनिशिएटिव्ह घेते. आपण कायम नाही म्हणायचं. एनकरेज टू द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर. त्याच्यामुळे टुरिझम इंडस्ट्री आली, रेस्टॉरंट्स आले, हॉटेल्स आले. बघा ना किती इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होत आहे. रोड्स त्या एरियामध्ये येतात आणि तो एरिया डेव्हलप होतोय. ऍब्सोल्युटली हे सगळं आहे आणि त्याच्यामुळं त्या एरियाची डेव्हलपमेंट होते. क्लिअर. तिथं रोड्स येतात, सगळं काय येतं. क्लिअर. सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टू हिअर government have taken initiatives for that continuously to improve in tourism and all, created employment opportunities. There is a huge jobs. Tourism मध्ये खूप सारे टूर गाइड्स आहेत, टूर कंपन्या आहेत, त्याच्यामध्ये लागणारे ड्रायव्हर्स आहेत, कंडक्टर्स आहेत, हॉटेलमध्ये लागणारे एम्प्लॉई आहेत. कितीतरी विना इंडस्ट्री आज बघतोय ना आपण टूर मध्ये कितीतरी इंडस्ट्री डेव्हलप होत चालल्या. आता त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट वाढत चालली आहे. Clear. So this is also attracted to the, there is a huge jobs. Clear. Providing increasing opportunity to long term investors. Tourism मध्ये खूप सारे इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. Among the 15 sectors in India attract the highest foreign direct investment. आणि ती इन्व्हेस्टमेंट कंटिन्युअसली वाढत चालली आहे. 2015 मध्ये बघाल तर जवळ समथिंग राउंड फिगर 8 billion foreign direct investment आली आहे. Some recent investments, Thai Farm, Oxy Hospitality and Kings Bridge India Hotel asset management firm set up their joint venture open to the 7 hotels in India in year 2018. Clear. Also ITC planning to invest in something 9,000 crores. That is combining, it is come to the in future some years, expand the hotels portfolios, and also ITC other hotels that Kolkata, Mahabalipuram, Ahmedabad, Hyderabad, Colombo या ठिकाणी त्यांचे हॉटेल्स आहेत. आपल्या बरोबर दुसऱ्या श्रीलंकामध्ये पण सुद्धा त्याची की मोठी कंपनी आहे आणि ती इन्व्हेस्टमेंट करू शकते आणि करते. क्लिअर. सो इट इज अ व्हेरी गुड इन्व्हेस्टर टू अट्रॅक्ट टू द लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. And this is not only here Indians, it is also foreign investment. Just I told you 50% parts of the hotel travel agents are access to that exempted to that taxation concession. हे foreign investment इंडिया मध्ये येण्यासाठी आपण बरेच काही करत असतो आणि त्याचा एक नक्कीच इम्पॅक्ट आपल्या इंडियन इंडस्ट्रीवरती होताना देतं. नॅशनल टुरिझम पॉलिसी गव्हर्नमेंटने तयार केली. गव्हर्नमेंटच्या थोडंसं उशिरा लक्षात आलं की आपल्या इथं डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, तर गव्हर्नमेंटनं नॅशनल टुरिझम पॉलिसी 2002 मध्ये चालू केली. दिस इज अनाउन्टेड टुरिझम पॉलिसी इन 2002. दिस इज प्रमोट टू द बिल्ड 7 की 7 फॅक्टरवरती फोकस केला. स्वागत, ज्याला आपण वेलकम म्हणतो, सूचना हिंदी वर्ड आहे,
इन्फॉर्मेशन क्लिअर, आलेल्या टुरिस्ट स्वागत असेल, त्यांना माहिती दिलं असेल, सूचना, सुविधा, काय म्हणतो आपण फेलिस्टेशन, म्हणजे आपण इट इज ऑफरिंग टू देव, काय काय आपल्याकडे अवेलेबिलिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे सेफ्टी, सुरक्षा, क्लिअर, कोऑपरेशन, सहयोग, क्लिअर, अँड ऑल्सो इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट, दॅट इज द समरचना, अँड ऑल्सो वन मोर इज देअर सफाई, क्लीन लाईन, असं 7 कीज तयार केल्या अबाउट दॅट. येस, सगळ्याची सुरुवात, सगळ्याची हिंदी वर्ड आहे ते, स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, समरचना आणि सफाई, क्लिअर. म्हणजे याच्यातनं फोकस कशावरती केला या पॉलिसी मधनं, दॅट टुरिझम कनेक्ट टू दॅट लिस्ट that unable to the participate in central and state government about that 50% to portfolio derive that hotel travel agents and operates to them foreign exchange to the exempt, and also automatic approval to the technology agreement hotel industries, clear, also automatic FDI up to 51%. So it is credit goes to that policies and all. And याच्यात now expecting काय तर this is development to the tourism. Tourism वरती जास्त फोकस करणं, tourism develop करणं, and also very important role in the that is a development of these sectors. This has initiated to the advertisement campaign. आपण जे बघतोय की इनक्रेडिबल इंडिया ची ऍड बघतो आपण आमिर खानची, बरोबर आहे का नाही. ते एक टुरिस्ट येतात इंडियामध्ये, त्यांना कोणतरी छेडतं, म्हणजे आमिर खान त्यांना म्हणतो ना एक बार आएंगे जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे, असं टुरिस्ट लोकांना फसवू नका, असं त्याचा एक मेसेज असतो. So these all are the shows to government taken huge initiative to the attract, invest in India throughout the these policies. Just 2002 बद्दल मी आता तुम्हाला सांगितलं. नंतर पॉलिसी 2017 मध्ये खूप सारे, जेव्हा मोदी साहेबांची गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी खूप सारे इनिशिएटिव्ह घेतले, त्याच्यामध्ये खूप सारे बदल केले, क्लिअर. So these all are the important trends. Comes to here on your screen is one video I show you. दाखवतोय तुम्हाला तो व्हिडिओ, जरा बघा, इंटरेस्टिंग आहे, अबाउट फोकस टू दॅट व्हिडिओ tourism and all, clear. So see that video. Yes, wait. Yes, now watch. तो नहीं आवाज. अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति, ये विरासत है हमारी संस्कृति का, और भारत में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है. हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भी मानती है, तभी तो विदेशी लोग इंडिया को ही अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन चुनते हैं. तमाम बड़े देशों ने एडवाइजरी जारी करके चेतावनी दी है कि भारत यात्रा करने पर रिस्क है, लेकिन फिर भी पर्यटकों का भारत पर भरोसा बरकरार है. पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जून 2016 में ही अलग अलग देशों से करीब 5.50 यानी कि 5.5 लाख पर्यटक भारत आए. आपको पूरी रिपोर्ट दिखा. अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने अपने अपने देश के पर्यटकों को चेतावनी दी है कि भारत की यात्रा पर रिस्क है, खतरा है. इन देशों ने दलील दी है कि भारत में कई जगहों पर अशांति का माहौल है. इन देशों में जारी एडवाइजरी में खास तौर पर उत्तर भारत को पर्यटकों के लिए खतरनाक बताया गया है. कहा है कि वहां पर्यटन के लिहाज से हालात ठीक नहीं है. लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान लोगों को भारत आने का न्योता दिया है. भारत में जो टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कह सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल. प्रधानमंत्री के निमंत्रण से पर्यटकों के भारत आने की बात को पर्यटन मंत्री भी मानते हैं. देखिए, विश्व पटल पर भारत की पहचान, भारत की सहिष्णुता, इन सब विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के बाद जितना अधिक विश्व के लोगों में भारत के प्रति जिज्ञासा हुई है, विश्व के लोगों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है,
मुझे एज ए पर्यटन मंत्री होने के नाते, संस्कृति मंत्री होने के नाते खुशी है ये बताते हुए कि जहां पूरे विश्व में पर्यटन की प्रगति 4.5% के आसपास है, हम लोग 9.6% की प्रगति को मेंटेन किए हुए हैं। तमाम बड़े देशों की एडवाइजरी के बावजूद पर्यटन के लिहाज से शुभ समाचार है। पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए जो आपको यकीन और सुकून देने वाले हैं। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2016 में अलग अलग देशों से करीब 5.50 लाख पर्यटक भारत आए। जून 2015 में 5.12 लाख, जबकि जून 2014 में यह आंकड़ा 5.02 लाख था। पर्यटकों के भारत आने का आंकड़ा जनवरी से जून 2016 तक 41.86 लाख था। 2015 में जनवरी से जून तक 38.45 लाख पर्यटक भारत आए। साल दर साल पर्यटकों की संख्या देश में बढ़ रही है क्योंकि अतिथियों को देश प्यारा लगने लगा है। Do you feel safe in India? Oh, quite still, yeah, it's nice. Yeah, I wanted to come for a long time because of the culture. I come in India. I think India is safe. Do you feel secure in India? Most of the time, yes, especially in New Delhi. We've been going out at night time and we feel safe. Yes, we have felt very safe traveling around the last few days. Yes, I feel very safe, and we've been traveling around the country for around 15 days and everything has been wonderful. और अब वो शुभ समाचार जो समाज के हर वर्ग के लिए खुशखबरी है। पर्यटकों की आमद से देश की आमदनी की बात। जून 2016 में पर्यटन से देश की कमाई 10,732 करोड़ रुपए हुई। जून 2015 में 9,564 करोड़ रुपए और जून 2014 में 8,366 करोड़ रुपए का राजस्व पर्यटन से देश को मिला। पर्यटन से देश को होने वाली आमदनी का जनवरी से जून के आंकड़ों पर गौर कीजिए। जनवरी से जून 2016 तक देश को 73,065 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इन्हीं महीनों के दौरान 2015 में 64,035 करोड़ रुपए और 2014 में करीब 52,000 करोड़ रुपए देश ने पर्यटन से कमाए। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स ने हमें 65 से 52वें स्थान पर लाया है, 13 स्थानों का जंप। 1,35,000 करोड़ की मुद्रा हम लोगों ने पिछले वर्ष जारी कर दी, उसमें करीबन 10% की वृद्धि के साथ हम विदेशी मुद्रा अर्जन करेंगे पर्यटन की दृष्टि से। और मैं समझता हूं कि लोगों का विश्वास, विश्व में विभिन्न तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों का भारत में जो विश्वास जागा है, भारत की सरकार में जो विश्वास जागा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। देशी विदेशी पर्यटकों की भारत में पहली पसंद आगरा का ताजमहल है। मौसम कोई भी हो, ताजमहल के आसपास देशी विदेशी पर्यटकों का सैलाब दिखाई देता है। विदेशी सैलानियों की दूसरी सबसे पसंदीदा जगह कश्मीर है। जून 2016 में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की आमद कम हुई है। दुनिया के बड़े अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर नहीं जाने की सलाह दी है। देश के पर्यटन मंत्री महेश शर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की सबसे ज्यादा आमद होती है। देश में आने वाले पर्यटक सबसे ज्यादा दिल्ली पहुंचते हैं। जून में आने वाले 5.50 लाख पर्यटकों में करीब 1.35 लाख पर्यटक दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं। मुंबई में करीब 90,000 पर्यटक, चेन्नई में 55,000, बेंगलुरु में करीब 40,000, हैदराबाद और कोलकाता एयरपोर्ट में करीब 30,000 पर्यटक उतरकर अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। जून 2016 में पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की आमद महज 1% से भी कम रही। हमने सजेशन दिया गवर्नमेंट को और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। मुझे तो उम्मीद है कि अगर ये ई वीजा को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले 2 साल में कम से कम 100% इंक्रीज होगी। देश में पर्यटकों की आमद से हर तरफ से फायदा ही फायदा है। देश के खजाने में इजाफा हो रहा है। पर्यटन से जुड़े लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। अब जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों और पर्यटन के लिहाज से एक बार फिर श्रीनगर की डल लेक में संगीत गूंजे। रूफी जैदी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। These are very clearly mentioned that tourism have very good designation to India, and also we cannot be denied here how recently improving our tourism industry, आणि तो बदल खूप वेगाने होतोय आणि खूप चांगलं एक पिक्चर आपल्या समोर येत आहे आणि आपल्याला याचा नक्कीच ऍडव्हान्टेज या इंडस्ट्री पासून मिळत आहे. क्लियर दॅट इट शोज दॅट व्हिडिओ क्लियर. नाउ वी सी टू द हियर व्हाट इज measures to the development of tourism in India.
यासाठी काय इनिशिएटिव्ह गव्हर्नमेंट घेत आहे? that positioning that tourism as a national priority. गव्हर्नमेंटनं सुरुवातीपासूनच आता खूप सिरियस घ्यायला सुरुवात केलंय की that recent measures or positioning to the tourism as a national priority आणि त्यासाठी लागणारं जे काही needs आहे that concurrent list about consideration India that can be developed the systematic manner and also provides effective development in that area and also control that leakages and where come to the problems in tourist areas, where come to the tourism, ecotourism असेल, historical असेल किंवा कोणती असेल, त्यावेळेस त्याच्यावरती फोकस करणं आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत त्याचे बेनिफिट्स कसे मिळतील हे पाहणं. क्लिअर. These all are the focus on that concept and governments have taken initiative last few decades. That is the reason that our major shows on our screen. Enhancing India's competitiveness as a tourist destination. Make such types of tourist places where are the create to the competitiveness that involve to the undertaking marketing research and target source markets and also establishing that interrupt portal to the various language. तरच ते कॉम्पिटिटिव्ह होईल चांगलं. त्याला आपण म्हणतो अग्रेसिव्ह प्रेझेंटेशन. चायनामध्ये गेलात तर तुम्ही तुमच्या लँग्वेज बोलला तर त्यांनी एक मशीन ठेवले, आता ते आपल्याकडे पण आलंय सध्या हल्ली, पण ते लगेच इमिडिएटली लँग्वेज कन्वर्ट करून त्यांच्या लँग्वेज सांगतात, त्यांनी बोललेलं आपल्या लँग्वेज सांगतात. प्रॉब्लेमच नाही ना काय. आणि सगळ्या हॉटेलला बसवलेत त्यांनी. आता आपल्याकडे इंडियामध्ये आता हळूहळू ते आता आपण गुगलवरती आहे बाबा लँग्वेज कन्वर्टर, त्याच्यावर आपण हल्ली बोलू शकतो. सो इट्स कॅन बी गेटिंग हेल्प. त्याची थोडी थोडी आता हेल्प होते आणि हा बदल एक चांगली गोष्ट होतोय. क्लिअर. वन मोर इज देअर ऑल्सो improving and expanding product development. One more change whether you see to the Indian tourism development, that is improving, expanding product development about the Indian industries. Here that is really credit goes to the policies development of government, that is the achieved necessary strategies and fast issues solutions. Clear. So that also taken some measures or initiative by government. Creation of world class infrastructure, this is really challenge, but government continuously taken some efforts. की तुमच्याकडे टुरिस्ट येणार, समजा मला सांगा डेव्हलप कंट्रीतला येणार, तर त्याला त्या लेवलचे इन्फ्रास्ट्रक्चर देणं हे Now I stop here. Tomorrow lecture discuss to the same topic. Have a nice day. Bye. Take care. See you.